कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाए बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर शाम अरोड़ा, गुरप्रीत कांगड़, डॉक्टर राजकुमार वेरका ते नाल दी नाल बठिंडा तो जिहड़े अकाली दल के मंत्री रहे ने स्वरूप चंद सिंगला वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं जी। ये बहुत वड्डी घटना नहीं हैगी जी कि कांग्रेसी छड्ड के बीजेपी जा रहे हैं। ये तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच ही जाने जाते तो चाहे ये मिनिस्टर भी सी तो जे तुसी आम बंदियां तो इन्हां दे नाम पूछो तो वो भी नहीं पता होना। इसलिए मैं इनू ये नहीं समझदा कि कांग्रेस नू कोई बहुत वड्डा झटका लगा। जाखड़ साहब चले गए, 68 साल के जाखड़ साहब हैं, 73 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 73 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मोदी साहब ने 3 रैलियां एड्रैस कीतियां पंजाब असैंबली दियां इलैक्शनां, मैंबर सिर्फ 2 जिते। लड़ाई हुण आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दी होएगी, कांग्रेस जां श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल ही हाशिए ते चला गया जी। तो बीजेपी जी भी ऑलरेडी भी बड़े कांग्रेसी बैठे हैं, यानी मैं कहांगा भी कांग्रेसियां दा भगवाकरण होया जां भगवेकरण दा कांग्रेसीकरण कांग्रेसियां ने कीता, कोई रातों रात विचार जां उन्हां दी पहले कोई विचारधारा ही नहीं सी। कांग्रेस पार्टी नूं वड्डा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री छड्ड के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं कि हुण लगता है कि जिस तरह देश अंदर कांग्रेस का सफाया, पंजाब भी एक अजिहा सूबा सी जिथे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है जां काडर मजबूत सी, वो हुण पार्टी नूं लोग छड्ड के बीजेपी 'च जा रहे हैं। तो की बीजेपी हुण 2027 की तैयारी कर रही है जां उस तो पहलां 2024 की लोक सभा की तैयारी कर रही है, जां फिर हुण कांग्रेस पार्टी जां बाकी पार्टी के लीडरां नूं लग रहा है कि भविख दे विच सियासी लड़ाई जिहड़ा सीधा मुकाबला उहदा आम आदमी पार्टी का मुकाबला केवल तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही लड़ सकती है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भी हले लोक मनां चों गायब आ, कांग्रेस पार्टी का खिलारा पिया। इस पूरे सियासी समीकरण नूं समझण वास्ते साडे नाल बहुत ही सीनियर पत्रकार चंचल मनोहर सिंह जी ने, उन्हां दे नाल गलबात करदे हैं। सर की कहिंदे जे कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाए बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर शाम अरोड़ा, गुरप्रीत कांगड़, डॉक्टर राजकुमार वेरका ते नाल दी नाल बठिंडा तो जिहड़े अकाली दल के मंत्री रहे ने स्वरूप चंद सिंगला वो भी भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए हैं जी। देखो इस बारे ना बहुती कोई ये बहुत वड्डी घटना नहीं हैगी जी कि कांग्रेसी छड्ड के बीजेपी जा रहे हैं, नंबर 1। दूजा ये जिहड़े लोग हैं ये कोई बहुत वड्डे लीडर नहीं हैगे, एक पंजाब दे मास लीडर नहीं हैगे कि इन्हां पिछे लोग हैं। ये तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच ही जाने जाते तो चाहे ये मिनिस्टर भी सी तो जे तुसी आम बंदियां तो इन्हां दे नाम पूछो तो वो भी नहीं पता होने। इसलिए मैं इनू ये नहीं समझदा कि कांग्रेस नू कोई बहुत वड्डा झटका लगा, क्योंकि जिहड़ी पार्टी विच गए न उस पार्टी विच इन्हां नू 5 साल अगले की मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। अगे जाखड़ साहब चले गए, 68 साल के जाखड़ साहब हैं, 73 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 73 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗਏ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 25-30 MLA 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਖੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸਮੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰੁੱਖ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ 2 ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ 'ਚੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋਢੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੋਢੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਂਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ 18 MLA ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਰੋਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਰੋਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲੇ ਕਹੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਬਣਿਆ, ਵੇਰਕੇ ਨੂੰ 25 30 40 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਐਤਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ED 'ਚ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ BJP ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ex-MP BJP 'ਚ ਗਏ। BJP ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। BJP ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ MPਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੋ BJP 'ਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭਗਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਐਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜੁਲ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਕਰੋ। BJP ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਖੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। BJP ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ 25-30% UP ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ BJP ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ MP ਦੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ UP ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2-3 ਭੇਜੇ UP ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ BJP ਨੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਫਾਰਮਸ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈ, ਐਲੀਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ BJP ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਾ ਪਾਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗੇ? ਸਰ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਖੋਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਓਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁਟਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੂ ਕਾਪੀ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖੱਟੋ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੋ। ਇੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ SGPC ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1946 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ SGPC ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਹਰੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ
ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਠੁੱਸ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।